परम शांति। देखो, 3 तत्व वाली आत्मा या 5 तत्व वाली आत्मा ज़्यादा पुरुषार्थ कौन कर सकती है? क्योंकि ज्ञान लेने के लिए तो सबसे पहला पुरुषार्थ है ज्ञान लेना। तो ज्ञान लेने के लिए तो सूक्ष्म जगत की आत्मा इंडिपेंडेंट है। किसी के घर में रहकर किसी को रेज मार के वीडियो चालू करवा के ज्ञान सुनना, या किसी में प्रवेश करके सुनना, या किसी में निराकारी स्टेज बना के आत्मा के आसपास के कोई भी आवरण में एकदम बिंदी बन के उसमें प्रवेश करके सुनना, तो ये सभी ज्ञान सब्जेक्ट को पाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। इसलिए 3 तत्वों वाली आत्मा ज्ञान के लिए बहुत तड़पती है, बहुत ही मेहनत से ज्ञान सुनती है। इसलिए कई आत्माएं एक साथ में एक घर में, ज्ञानी तो आत्माएं 10-15 आत्मा कहीं एक घर में रहकर कहीं ना कहीं वीडियो उसको रेज मार के चालू करवाते हैं, ज्ञान में चलाते हैं, और 1 साल 2 साल 3 साल तक चलते रहते हैं। उसको भी चलाते हैं ज्ञान में, जिनके घर में सुनते हैं, जिसके माध्यम से सुनते हैं, साकारी माध्यम से। फिर जब उनको लगता है घर का वायुमंडल ठीक नहीं है, वहाँ ज्ञान के अनुरूप सब वायुमंडल ठीक नहीं है, तो फिर वहाँ से चली जाती है, फिर दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह पे थोड़ा टाइम रहती हैं, फिर वहाँ भी थोड़ा सुनती हैं। तो ऐसी तरह उनको ज्ञान सुनने के लिए अनेक जगह बदलनी पड़ती है। अनेकों में प्रवेश करके आते हैं। यहाँ मेरे सामने 97 से एक ही आत्मा कईयों में अलग अलग प्रवेश करके आई, कभी किसी में 2 साल में उसमें, कभी 3 साल उसमें, ऐसे अनेक। क्योंकि 108 वाली और 1008 वाली ज्ञान में तो बहुत हाई होती हैं, तो वो बीके पीबीकी से होकर आती है, या अनेक जगह जाती हैं, सुनती है, प्रवेश करती हैं, या रेज मार के सुनती हैं, या निराकारी बिंदी बन के भी उसकी आत्मा के आसपास के प्रवेश करके सुनती हैं, आवरणों में, बाहर के आवरणों में। तो बहुत अति गुह्य बात है। ओवरऑल मैंने कई बार वीडियो बोला है कि सूक्ष्म जगत की आत्मा जब ज्ञान आ जाए तो पुरुषार्थ करने में ज़्यादा तेज हो जाती है। अगर क्योंकि वो शरीर नहीं है, इसलिए 3 तत्व है, और देह के संबंध नहीं है, इसलिए ज़्यादा पुरुषार्थ कर सकती। नष्टो मोहा है, अगर आत्मा 3 तत्व वाली नष्टो मोहा है तो, और ज्ञान आ गया तो ज़्यादा पुरुषार्थ कर सकती। ऊपर में पहाड़ों में जाके ज्ञान आ गया तो उसमें पुरुषार्थ ज़्यादा कर सकती हैं, मगर ज्ञान पाने के लिए बहुत मेहनत है उसको, साकार से ज़्यादा। ये साकारी तो अपने हिसाब से ज्ञान सुन सकती है, और साकारी आत्मा अगर नष्टो मोह नहीं है तो वो भी, मतलब आत्मा की स्टेज पर डिपेंडेंट है। नष्टो मोह की स्टेज, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, फिर दूसरा होता है योग। तो ज्ञान और योग की स्टेज आत्मा की अलग अलग धारणाओं पर चलती है। ज्ञान आने के बाद उसका योग नहीं लगता। कई बार आकारी आत्माएं भटकती रहती। ज्ञान तो है, मगर सूक्ष्म जगत की आत्माओं में इधर से इधर कई जगह भटक भटक कर कर्म बंधन बहुत आए हुए हैं। तो कर्म बंधन उस सूक्ष्म जगत की आत्माओं को भटका कर सूक्ष्म जगत में इधर उधर भटका रही हैं। तो सूक्ष्म जगत वाली आत्मा भी पुरुषार्थ चाहे तो भी नहीं कर सकती, कर्म बंधन आता है। कई बार उसको बहुत चांस, अच्छा चांस दिया जाए तो भी नहीं कर सकती। नष्टो मोहा नहीं है, इच्छा मात्र अविद्या नहीं है। इसलिए चाहे स्थूल जगत की आत्मा हो, चाहे सूक्ष्म जगत की आत्मा हो, ऐसी आत्माओं को पुरुषार्थ करने के लिए उसके कर्म बंधन बहुत खींचते हैं। सूक्ष्म जगत की आत्माओं को भी बहुत खींचते हैं, ऐसी तरह स्थूल जगत को भी बहुत खींचते हैं। इसलिए कर्म बंधन काटने के लिए बहुत बड़ा मेहनत है, क्योंकि एक और खींचता है परमात्मा, दूसरी ओर खींचता है कर्म बंधन, चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो। तो एक और खींचने वाला, एक और परमात्मा तुम्हें ज्ञान से खींचता है। परमात्मा चाहता है तुम नष्टो मोह बनो, इच्छा मात्र अविद्या बनो, और यहाँ तुम्हारे देह कर्म बंधन से, देह और देह के संबंधों में फंस कर नष्टो मोह नहीं बन सकते, इच्छा मात्र अविद्या नहीं बन सकते। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए,
चाहिए में आत्मा योग नहीं कर पाती, ज्ञान है मगर योग नहीं कर पाती है, इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर पा रही है। तो दोनों में अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं और अलग अलग का पुरुषार्थ कर रहती है। పరం శాంతి. బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు ఎక్కువ పురుషార్థం ఫాస్ట్గా చేయగలరా, లేక స్థూల జగత్తులోని ఆత్మలు ఫాస్ట్గా పురుషార్థం చేయగలరా అనేటువంటి టాపిక్ గురించి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, జ్ఞానము తీసుకోవటమే అన్నిటికంటే ఫస్ట్ పురుషార్థం. ఇక పురుషార్థము ఏ ఆత్మలు అనగా 3 తత్వాల్లో ఉన్న ఆత్మలు పురుషార్థం ఫాస్ట్గా చేస్తారా, పంచతత్వాల్లో 5 తత్వాల్లో ఉన్నటువంటి స్థూల జగత్తులోని ఆత్మలు పురుషార్థం చేస్తారా అనే మాటకు వస్తే, సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు సర్వస్వతంత్రులు. వారు ఏ బంధన వారికి లేని కారణం వల్ల ఏ జ్ఞాని ఆత్మ ఇళ్లల్లోకి వెళ్ళి రేసెస్ వేసి వీడియోలను ఓపెన్ చేయించి జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు. ఇంకా ఇదే కాకుండా ఎవరిలోనైనా ప్రవేశించి జ్ఞానం వినటం అనేది జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి నిరాకారి స్టేజ్లో బిందువులాగా అయ్యి ఆ చుట్టుపక్కల వాయుమండలం యొక్క ఆవరణలను ఛేదించి లోపలికి వెళ్ళి ప్రవేశించి జ్ఞానం కూడా వింటూ ఉంటారు. జ్ఞానం వినటంకి జ్ఞాని ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళకి కొంచెం కష్టమనే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే జ్ఞానం వినటం కోసమే వాళ్ళు అటు ఇటు అక్కడికి ఇక్కడికి కూడా మరి భ్రమిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు, బాగా తపిస్తూ ఉంటారు అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఒక్కోసారి 15-16 మంది సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు కలిసి ఒక ఇంట్లో, అంటే జ్ఞాని పరివారం యొక్క ఇంట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటూ వారి చేత జ్ఞాన వీడియోలను, బాపూజీ వీడియోలను ఓపెన్ చేయించి జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు. ఎవరి ఇంట్లో అయితే ఉన్నారో ఆ పరివారం అందరినీ కూడా జ్ఞానంలో నడిపిస్తూ ఉంటారు. వారు 2-3 సంవత్సరాలు జ్ఞానంలో బాగానే నడుస్తూ ఉంటారు. ఇంకా తర్వాత వీరి యొక్క సాకార మాధ్యమం ద్వారా వింటూ ఉంటారు. వినేటువంటి వాళ్ళు ఏదైతే పరివారం ఉన్నారో ఇక్కడ వారు సరిగ్గా జ్ఞానం మీద నిశ్చయం లేకపోయినా, సరిగ్గా నడవడిక, పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నిశ్చయం లేకపోయినా, వైబ్రేషన్స్ సరిగ్గా లేకపోయినా, ఇక్కడ వాతావరణం బాగలేదు అని ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలేసి వేరే ప్రదేశంలోకి, వేరే చోటకు వెళ్ళి అక్కడ ఉంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ అక్కడ కొద్ది రోజులు ఇలా జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు. ఇక అక్కడ ఇక్కడ కొద్దిగా జ్ఞానం వింటూ వారు జ్ఞానం యొక్క సబ్జెక్టుని పూర్తి చేయాలి అనేటువంటి తపన ఉంటూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు జ్ఞానం వినటానికి మరి అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ అనేక ప్రదేశాల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు. నా దగ్గరికి ఒకే ఒక ఆత్మ చాలా సంవత్సరాలుగా అనేక మందిలో ప్రవేశించి జ్ఞానం వినటానికి వచ్చింది అంటున్నారు బాపూజీ. అనగా బాపూజీ ఎప్పుడైతే మరి అహ్మదాబాద్లో పరివారంతో పిల్లల్ని కలుసుకుంటూ సంఘటన అహ్మదాబాద్లో పెడతారు, అప్పుడు బాపూజీ చాలా దివ్య అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం చెప్తారు. ఆ జ్ఞానం చెప్పుటకు ఏదో రూపంలో చాలామంది అలా వస్తూ ఉంటారు అని అంటున్నారు. జ్ఞానం వినటం కోసం వస్తూ ఉంటుంది ఒక ఆత్మ. ఇంకా 108, 1008 మంది ఆత్మలు జ్ఞానంలో చాలా హైయెస్ట్గా ఉంటారు. వారి లోపలికి ప్రవేశించటం అనేది సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలకి పర్మిషన్ లేదు, ప్రవేశించడానికి కుదరదు. అందుకని వీళ్ళు పీబీకే నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా బాపూజీ జ్ఞానం వినటానికి రేసెస్ వేసి వస్తూ ఉంటారు.
ఎవరో ఆత్మలో ప్రవేశించి కూడా వస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఈ 108 మంది ఆత్మలు యొక్క బాహ్య ఆవరణలో నిరాకారి బిందువులాగా ఉంటూ అక్కడ ప్రవేశిస్తూ జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు. అంటే వీళ్ళు శరీరంలో ప్రవేశించరు, వీళ్ళ ఆత్మ యొక్క ఆవరణలు ఉంటాయి కదా, దాని అక్కడ ఉంటూ జ్ఞానం వింటారు. ఇవన్నీ కూడా చాలా గుహ్యమైనటువంటి విషయాలు. నేను ఓరల్గా చాలా వీడియోలో సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మల గురించి చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు జ్ఞానాన్ని పట్టుకోవటానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. పట్టుకోవటం తర్వాత వాళ్ళ పురుషార్థం చాలా స్పీడ్గా ఉంటూ ఉంటుంది, చక్కగా స్పీడ్గా పురుషార్థం చేస్తారు. ఇంకపోతే పంచతత్వాల శరీరం కలిగినటువంటి స్థూల ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకు దేహము దేహ సంబంధాలు ఉంటూ ఉంటాయి కనుక వీళ్ళు ఎక్కువగా పురుషార్థం చేయలేరు. 3 తత్వాల ఆత్మలకైతే దేహము లేదు, దేహ సంబంధీకులందరినీ వదిలేసి వాళ్ళు నష్టో మోహులుగా అయిన కారణం వల్ల వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి ధ్యాస అనేది ఉండదు. మరి పంచతత్వాల్లో ఉన్నప్పుడు గృహస్థంలో ఉంటూ స్థూల ప్రపంచంలో ఉంటారు కాబట్టి వీరికి దేహము దేహ సంబంధీకుల బాధ్యత ప్రేమ సంబంధం ఉంటుంది కనుక పురుషార్థం వీరు తక్కువగా చేస్తారనే చెప్పవచ్చు. అంటే నష్టో మోహులుగా కాకపోతే జ్ఞానం పూర్తిగా తెలుసుకుంటే చాలా పురుషార్థం చేయగలరు. వాళ్ళు పురుషార్థంలో ముందుకు కూడా వెళ్ళగలరు. పురుషార్థము చేస్తూ చేస్తూ జ్ఞానం పొందటానికి వాళ్ళు చాలా సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు ఎంత కష్టపడుతూ ఉంటారు అంటే సాకారంలో వాళ్ళ కంటే కూడా ఎక్కువ. కొంతమంది సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు జ్ఞానం యొక్క సబ్జెక్ట్ను పూర్తిగా విన్న తరువాత వారు హిమాలయాల్లోకి అంటే పర్వతాల దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి సైలెంట్గా ఏకాంతంగా కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. సాకార శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు అయితే వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా జ్ఞానం వినగలరు. సాకారి ఆత్మలు నష్టమోహులుగా కాకపోతే జ్ఞానాన్ని కూడా ధారణ చేయలేరు. ఇది ఆత్మ యొక్క కెపాసిటీ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకనే ఫస్ట్ సబ్జెక్టు జ్ఞానము, ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. జ్ఞానము యోగము అనేటువంటి స్టేజి ధారణపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. వీళ్ళకి ఎంత జ్ఞాన యోగము ఉన్నది అనేది వాళ్ళు చేసే ధారణను బట్టి తెలిసిపోతుందన్నమాట. కొంతమందికి అయితే జ్ఞానం చాలా ఉంటుంది కానీ యోగం మాత్రం చేయరు, యోగం కుదరదు. జ్ఞానం ఉన్న సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మల యొక్క ప్రభావంలో వీళ్ళు కొంతమంది వీళ్ళని చేత పురుషార్థం ఆపించటం కోసం వీళ్ళ బుద్ధిని అటు ఇటు భ్రమింపచేస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి కర్మ బంధనాలు సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలోను కూడా లాగుతూ ఉంటాయి. సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలకు కూడా కర్మ బంధనాలు ఉంటూ ఉంటాయి, అవి కూడా లాగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. వాళ్లకు పురుషార్థం చేసుకోవటానికి ఒక మంచి ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి ఆ ఛాన్స్ను కూడా వాళ్ళు ఉపయోగించుకొని పురుషార్థం అనేది చేయలేకపోతారు. ఏదైనా సరే ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కాకపోతే సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలైనా సరే స్థూల జగత్తులోని ఆత్మలైనా సరే పురుషార్థం చేయుటకు వారి యొక్క కర్మ బంధనాలు తగులుకుంటూ లాగుతూ ఉంటాయన్నమాట. అందుకనే కర్మ బంధనాలని కట్ చేసుకోవటానికి చాలా పురుషార్థం కష్టపడాలి. పరమాత్మ తన వైపుకు లాగుతూ మీరు కర్మ బంధన ముక్తులుగా కండి, నష్టమోహులుగా కండి అని జ్ఞానాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకోవైపు కర్మ బంధనాలు ఉన్న కారణం వల్ల మాయ అటువైపుకు లాగుతూ ఉంటుంది. అంటే పరమాత్మ ఒకవైపుగా లాగితే మరి కర్మ బంధనాలు ఇంకోవైపుకు వాళ్ళని లాగుతూ ఉంటుంది. మాయ దేహము దేహ సంబంధీకులలో ఇరికిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి నష్టమోహులుగా కాలేరు. ఎవరైనా సరే నష్టమోహులుగా కాకపోతే ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కాకపోతే వాళ్ళ కోసం పురుషార్థం చేయనులేరు. ఇంకా ఇటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం వీళ్ళ కోసం అది కావాలి ఇది కావాలి అంటూ పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు. యోగమే చేయరు. జ్ఞానం అయితే చాలా ఉంటుంది కానీ యోగం చేయలేరు. అందుకనే పురుషార్థం చేయలేకపోతూ ఉన్నారు. ఎవరైనా సరే సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలైనా స్థూల జగత్తులోని ఆత్మలైనా చాలా
కేటగిరీ ఆత్మలు ఉన్నారు. వేరు కేటగిరీ కాబట్టి వారి యొక్క పురుషార్థం కూడా వేరుగా ఉంటుంది. అలాగే చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎవరు ఎక్కువ ఎలా పురుషార్థం చేస్తారు అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? కర్మ బంధన ముక్తులవ్వటం, నష్టమోహులుగా అవ్వటం, ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా అయితే ఏ జగత్తులోని ఆత్మలైనా సరే చక్కగా పురుషార్థం అనేది చాలా ఫాస్ట్గా చేయగలరు. అచ్చా, परम शांति, नमस्ते। बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి వీడియోలు చాలా పెట్టారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ సెల్ ఫోన్కి రావాలి అంటే గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు మీకు బాపూజీ పెట్టేటువంటి రోజు వీడియోలు మీ మొబైల్కి వస్తాయి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. ఇలాంటి ప్రశ్నల కోసం ఎవరైనా ఎదురు చూస్తూ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేసి జ్ఞానదానం, మహాదానం, పుణ్యఖాతాని సంపాదించుకోండి. మీరు వింటూ అందరి చేత వినే విధంగా చేయండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.